神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。弟兄姊妹们，平安，平安，Shalom。我没想到我们已经来到12月了，这个月是最好的月，在2025年，哈利路亚。这个我们相信，在这个12月里面，我们
充满喜乐，充满期待，是因为我们要庆祝我们的主耶稣的降生，有没有？阿们，阿们。来，我们一起来打开我们美味的心，用我们的最好、最美的声音来歌颂敬拜我们的神。哈利路亚，哈利路亚。主耶稣已降生，来喜乐和盼望，国度政权抵挡，在他的人拳头上。主耶稣已降生，带来爱喜乐和盼望，国度政权抵挡，在他的人肩头上。他生命成为奇妙的车身，他是全能的神，永在的天赋和平君王，全地起来赞美，敬拜他，歌颂他的名，荣耀归于救主。哈利路亚，阿门。主耶稣已降生，带来爱喜乐和盼望，国度政权抵挡，在他的人拳头上。主耶稣已降生，带来爱喜乐和盼望，国度政权抵挡，在他的人肩头上。他生命成为奇妙的车身，他是全能的神，永在的天赋和平君王。他生命成为奇妙的车身，他是全能的神，永在的天赋和平君王。全的起来赞美，敬拜他，歌颂他的名，荣耀归于救主。哈利路亚，阿门。
荣耀归我们的神。哈利路亚！就开始我们一起来唱。主耶稣已降生，带来爱、喜乐、盼望，国度、政权、必担在他的肩头上。主耶稣已降生，主耶稣已降生，带来爱、喜乐、盼望，国度、政权、必担在他的肩头上。他生命成为奇妙的折射，他舍却了的心，永在的天赋和平君王。他生命成为奇妙的折射，他舍却了的神，永在的天赋和平君王。他生命，他生命成为奇妙的折射，他舍却了的神，永在的天赋和平君王。全的起来赞美，敬拜他，歌颂他的名，荣耀归于主，哈利路亚，阿门。他生命成为奇妙的折射，他舍却了的神，永在的天赋和平君王。他生命成为奇妙的折射，他舍却了的神，永在的天赋和平君王。叫他生命成为奇妙的折射，他舍却了的神，永在的天赋和平君王。叫他生命成为奇妙的折射，他舍却了的神，永在的天赋和平君王。来，请大家站起来，我们一起来赞美。他生命成为奇妙的折射，他舍却了的神，永在的天赋和平君王。他生命成为奇妙的折射，他舍却了的神，永在的天赋和平君王。全力起来赞美，敬拜他，歌颂他的名，荣耀归于主，哈利路亚，阿门。荣耀归
救主，哈利路亚，阿门。荣耀我们的神，哈利路亚，荣耀归你主耶稣，我歌颂你，我赞美你，唯有你配得尊崇和赞美，唯有你配得，我们要来敬拜你耶稣。
主耶稣，唯有你配得我们的赞美和敬拜。哈利路亚！来，我们来热烈掌声归我们的神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！耶稣来到世上是为了你和我，有没有？阿门，阿门！跟你旁边的人说，唯有你和我。哈利路亚！唯有你和我。谁相信？跟我们一起来唱这首诗歌。哈利路亚！从天上为你降生小小马槽驴，耶稣他爱你，所以他愿意为我们带来盼望平安的消息。什么呢？耶稣他爱你，所以他愿意代替你我的罪，献上他自己。耶稣他爱你，所以要生感觉，他要把爱的礼物送给你，所以唱叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。你那看呀无比风霜，别人多么志向。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。它给我们带来幸福的家喜洋洋，它给我们带来幸福的家喜洋洋。敬拜他，耶稣他爱你，所以他愿意从天上为你降生小小马槽驴。什么呢？耶稣他爱你，所以他愿意为我们带来盼望平安的消息。耶稣他爱你，所以他愿意代替你我的罪，献上他自己。耶稣他爱你，所以要生感觉，他要把爱的礼物送给你。一起来唱，所以唱叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。你那看呀无比风霜，别人多么志向。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。它给我们带来幸福的家喜
稣他爱你，所以他愿意从天上为你降生小小马槽里。耶稣他爱你，所以他愿意为我们带来盼望平安的消息。耶稣他爱你，所以他愿意代替你我的罪，献上他自己。耶稣他爱你，所以有神感觉，他要把爱的礼物送给你。所以唱叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，你那太阳无比放酸，也人多志向。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，它给我们带来幸福，大家喜洋洋。耶稣他爱你，跟旁边的人说，所以他愿意代替你我的罪，献上他自己。爱谁呢？耶稣他爱你，所以有神感觉，他要把爱的礼物送给你。耶稣他爱你，耶稣他爱你，所以他愿意代替你我的罪，献上他自己。耶稣他爱你，所以有神感觉，他要把爱的礼物送给你。所以唱叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，你那漂亮无比风霜，也人多么志向。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，它给我们带来幸福，大家喜洋。所以唱叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，你那太阳无比放霜，也人多么志向。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，它给我们带来幸福，大家喜洋洋。所以唱叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，你那太阳无比放霜，也人多么志向。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，它给我们带来幸福，大家喜洋洋。它给我们带来幸福，大家喜洋洋。它给我们带来幸福，大家喜洋洋。荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！来，在这里掌声归我们的神，好不好？热烈掌声，哈利路亚，哈利路亚！神很真好。我们一起来赞美敬拜他。是荒唐，救主降下，大地却他君王，为人重新一地地方，诸天万不歌唱，诸天万不歌唱，诸天万不歌唱。谢谢赞美。是荒唐，驻足万方，民众手他歌唱，我与黄山，山下平原，像一歌声嘹亮，像一歌声嘹亮，像一歌声嘹亮。
圣诞节快乐！主耶稣祝福大家。主耶稣，弟兄姐妹们，我们同心说，2025年是丰收之年，2025年是丰收之年，2025年是丰收之年。感谢你，我们天父，我们为印度尼西亚祷告，愿印尼的百姓都尊你的名为圣，愿你的国降临。祝福我们的总统巴巴布拉沃和副总统巴巴基布兰。印尼总统是爱这个国家、爱这里的百姓，愿神赐给他们数天的智慧，来决定政治方面的各样政策。政府领袖和官员们，求主赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定，都是上帝的旨意。印尼这个千岛之国充满主的荣耀，人民政府举行协力，我们的国家经济复兴，治安稳定，国家繁荣强盛。我们也呼求平安临到印尼，求主减少印尼的天灾人祸，复苏印尼的经济，使印尼各方面繁荣强盛。也祝福我们的总主任杨东宝牧师，在这末世的时代，创就更多的灵魂归向主耶稣。求主祝福他的牧养工作，使他继续被使用成为第3个无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。也求主祝福我们的在卡杜朱喜燕子医生牧师，求圣灵恩膏，使他有敏锐的灵智和启示，使他有健康的身体和力量。愿主利用他的口舌传扬高级主的圣名，成为医生和牧养，接着传福音，使更多的灵魂归向主耶稣。愿主赐福他的妻子欧利菲亚师母，儿女们、媳妇和女婿们，让上帝成为他和他家人的盾牌和帮助。愿主你在所有这卡杜主的子民都配得在主面前都蒙福。我们也求主在这卡杜主兴起耶利米的一代，耶利米一代的4年青年能兴起复兴起来，使他们有敬畏之心，保持圣洁，远离罪恶，让他们大大都被主使用。主耶利米的一代既被圣灵充满，对罪绝不妥协，并采取行动创就灵魂的一般年轻人。我们祷告是奉靠主耶稣的名，哈利路亚，阿们。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Will you walk by faith, not by sight? Tetap melangkah, walaupun berat, melangkah lagi. Karena peperangan bicara tentang berjaga-jaga. Bukan jadi santai, bukan biasakan, bukan loss begitu saja. Untuk dapat mengikuti ibadah tersebut, silakan booking tiket secara online melalui apps GBI PRJ Grup CK7. Berikut adalah cara booking tiketnya. Buka GBI PRJ CK7 app di handphone Anda dan masukkan nomor handphone Anda. Lalu masukkan kode OTP yang telah dikirimkan melalui nomor WhatsApp Anda. Klik lanjutkan. Pilih event dan e-tiket. Klik register. Pilih jadwal ibadah yang Anda inginkan dan klik simpan. Jika Anda ingin menambahkan jiwa baru untuk ikut dalam ibadah, klik tambah.
Masukkan nama dan nomor handphone dan pilih jadwal ibadah. Klik Submit Registration. Klik My Ticket untuk melihat tiket Anda dan scan QR event yang sudah disediakan panitia. Sesuai arahan dari Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa di akhir tahun 2025 dan persiapan memasuki tahun 2026. Dalam doa puasa bersama pada tanggal 8 sampai dengan 13 Desember 2025, 6 hari, dengan pokok doa sebagai berikut. Indonesia, persiapan memasuki tahun 2026, Gereja Tuhan semakin terhubung erat dengan Tuhan Yesus. Perekonomian global, metode Tuhan Yesus untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi, dan lebih banyak masuk dalam menara doa. Doa puasa tersebut wajib diikuti oleh seluruh pengerja dan aktivis, serta jemaat dihimbau. Untuk kul gabungan Mandarin Service, diadakan pada hari Kamis 11 Desember 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp 0812 128 64902. Terkadang Tuhan memiliki rencana yang lain dalam proses hidup ini. Namun selalu percayalah kepadanya, walaupun kita tidak mengerti. Seperti orang Majus yang diingatkan untuk tidak kembali ke Herodes setelah bertemu dengan Yesus, dan mereka tetap taat dan mengambil jalan lain untuk kembali ke asal mereka. Hikmat Tuhanlah yang menuntun hidup kita untuk menemukan jalan lain, agar kita selalu selaras dengan kehendaknya yang penuh dengan sukacita berlimpah. Mari kita bersama-sama merayakan sukacita tuntunan Tuhan Yesus dalam hidup kita di Christmas Celebration with WOI PRJ pada hari Kamis 11 Desember 2025 pukul 10 pagi. Dengan pujian dan penyembahan serta sharing firman Tuhan oleh Frankie Kuncoro. Dengan tema, Jalan Lain yang Penuh Sukacita. Bertempat di Ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center, lantai 9, MGK Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 人算什么？竟让你愿意来到世上。人是算什么？竟被你看我宝贵。你愿意来盖宝座，为人降生，为人生命。在你眼中，人是何等宝贵。Siapakah manusia ini Tuhan? Hingga Engkau rela untuk datang ke dunia, lahir untuk mati, lahir untuk menderita. Siapakah kami Tuhan?人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟专顾他。这些荣耀珍贵，作为他冠冕，这地上万物都匍匐在他面前。我算什么？你竟顾念我；我没做什么，你却眷恋我。当我为主生一切。深爱我，为了我打造专属的人生路。当我抬头仰望你所造的天，甚至你多么爱我，演洒过一切，患难困苦，声音有苦。也无法将我与你的爱隔绝。
算什么？你经顾念我，我没做什么，你只眷恋我。当我为出生以前，你已先爱我，为了我打造专属的人生路。当我抬头仰望你所造的天，想着你多么爱我，远早过一切患难困苦，生命有苦，也无法将我与你的爱隔绝。当我放下自己，追靠你怀里，我的灵雀也唤醒，不停赞美你，耶稣基督，我的救主。你的宝血是为了我的生命，耶稣。不再悲伤，不再彷徨，你的爱拥抱我，遮盖了一切。我深知道，世上所有都无法将我与你的爱隔绝。不再悲伤，不再彷徨，你的爱拥抱我，遮盖了一切。我深知道，世上所有都无法将我与你的爱隔绝。当我抬头仰望你所造的天，深知你多么爱我，远早过一切患难困苦，生命有苦，也无法将我与你的爱隔绝。当我放下自己，追靠你怀里，我的灵却也唤醒，不停赞美你，耶稣基督，我的救主。你的宝血是为了我的生命。当我抬头仰望你所造的天，深知你多么爱我，远早过一切患难困苦，生命有苦，也无法将我与你的爱隔绝。当我放下自己，追靠你怀里，我的灵却也唤醒，不停赞美你，耶稣基督，我的救主。你的宝血是为了我的生命，耶稣。那请再站起来，我们一起来跟上帝来说。当我抬头仰望你所造的天，深知你多么爱我，远早过一切患难困苦，
当我放下自己去到你怀里，我的灵却也欢欣不停赞美你，耶稣基督，我的救主，你的宝血赦毁了我的生命。当我抬头仰望你所造的天，顺着你多么爱我，延造的一切，我的困苦是因有苦，也无法将我与你的爱隔绝。当我放下自己，追靠你怀里，我的灵却也欢欣不停赞美你，耶稣基督，我的救主，你的宝血赦毁了我的生命，耶稣基督，我的救主。你的宝血赦毁了我的生命，耶稣基督，我的救主。你的宝血赦毁了我的生命，耶稣。Terima kasih Aba ya Bapa buat kebaikan-Mu. 谢谢你，阿爸天父，你如此的美善。 Memasuki bulan Desember ini Tuhan, 在进入我们这12月份的时候， kami akan mengenang bagaimana hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan 我 kami. 们要深记在我们人生里面发生的所有的点点滴滴， Karena ada kelahiran seorang pribadi yang nyata dalam hidup kami 因为在我 Tuhan. 们人生里面实在有一个诞生的神， Engkau lahir di dunia ini, Engkau lahir dalam hidup kami. 你诞生在这个世界上，你诞生在我们的人生里面。 Sebentar kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. 等会儿我们要聆听你的话， Berbicaralah Tuhan. 透过我们说话， Biar kebenaran-Mu yang membukakan mata kami. 让你的真理能够打开我们的肉眼， Biar kebenaran-Mu yang menuntun kami berjalan dalam 让 rencana-Mu 你 yang 的 indah. 真理能够带导我们每一步每一步我们人生里面的， Sehingga hari demi hari kami boleh semakin 使 disempurnakan. 得我们每一天度过每一天，我们变得更完美。 Dan sekarang kami siap untuk belajar kebenaran. 现在我们预备好我们的心来聆听你的真理， Di dalam nama Tuhan Yesus. 祷告耶稣基督的圣名。 Haleluya. 哈利路 Amin. 亚，阿门。 Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara 大家平 semua. 安，平 Silakan 安， duduk. 请坐。 Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki bulan Desember ya. 感谢主，我们进入了12月份。 Nah, di awal bulan Desember ini saya rindu untuk membahas satu pribadi 在这个月初呢，这12月初呢，我想跟大家分享一个人， yang dari 2000 tahun yang lalu selalu saja diributin dan diperdebatkan. 所以这2000年之前呢，就一直在被讨论的，一直被讨论着。 Kelahirannya menjadi kontroversial, 他的诞生，人家议论着； kematiannya menjadi kontroversial 他 juga, 的死亡也是被议论， bahkan kebangkitannya sampai hari ini terus 甚 dibicarakan. 至到现在他的复活也是被议论。 Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus 那么 Tuhan kita? 除了我们的耶稣基督，还有谁呀？ Nah hari ini, boleh PowerPoint-nya, saya akan membagikan tentang kisah yang membawa kehidupan. 现在我跟大家说，这个人带着生命在我们里面。 Bagaimana kasih yang sejati ini yang akan kita pelajari hanya datang daripada Tuhan. 他的这样子的爱呢，没有任何人可以跟他相比，除了他之外。 Karena kalau kita bicara tentang kasih dengan kacamata dunia ini, pasti kita akan terdistract gitu saudara ya. 所以，如果我们按照世上的眼光来看这个爱呢，可能我们会被左右。 Karena kasih di dunia ini berdasarkan apa yang bisa kita dapatin saudara. 那世界上的爱呢，它是看你做了什么，你就得了什么。
Kasih berdasarkan kepada siapa yang orang kita bisa sayangin dan dia menyayangi kita. 这个爱呢，就是你怎么样去爱别人，那人就是怎么样的爱你。 Tetapi kalau kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita itu benar-benar berbeda. 但是如果我们是学习从我们的神的爱呢，完全不一样。 Karena kasih yang daripada surga ini tidak pernah memandang apakah kita mengasihi atau tidak. 这个天国来的爱呢，它不分别你到底爱他或者你不爱他。 Apakah kita menyenangkan atau mengecewakan. 那么我们是否讨神喜悦，还是我们让神觉得失败了呢？ Tetapi kasihnya dicurahkan untuk kita yang ada di 但 dunia 是 ini. 他的爱就给了我们所有在这个地球上面的人。 Nah di bulan Desember ini pasti tidak lupa kita akan mempelajari tentang bagaimana kelahiran Tuhan Yesus. 那么在12月份呢，当然我们就不忘记要学习神到底怎么样诞生的呢？ Di slide selanjutnya dikatakan kelahiran Yesus. 在下一个， Allah yang hadir di tengah kita. 在耶稣的诞生，就是他在我们的中间。 Kita sudah membaca bagaimana kisah Tuhan Yesus. 我们也看了耶稣的经历过程。 Firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 在路加福音第2章11节里面说过，因今天在大卫城里，我为你们生了救主，就是主基督耶稣。 Ayat yang simple ini justru membawa hal yang luar biasa, 这 saudara. 个很简单的一段经文，但是它带了极大的影响。 Karena Raja di atas segala raja, dia turun ke dunia dan dia datang dalam kehidupan kita. 因为万王之王从天国下来，进入在我们的生命里面， Tapi dia datang dengan cara yang berbeda dengan raja-raja yang ada di 但是 dunia. 他以一般人的王来到生命里面，是完全不一样的方式， Bukan dengan cara yang mewah, yang spektakuler. 不是用着很昂贵、很豪华的方式。 Tetapi di slide selanjutnya dikatakan dia datang dengan kesederhanaan. 但是下一段他是说用简朴的，他来到我们的生命里面。 Nah, mengapa dia datang dengan kesederhanaan? 那为何他选择简朴的来到我们的里面呢？ Di sini kita bisa belajar bagaimana kesederhanaannya itu menunjukkan kerendahan hati Tuhan. 在这里我们可以看到，因为他的简朴代表神的谦卑。 Seandainya kalau di sini ada seorang yang pembesar, seorang artis atau seorang selebritis, 如果我们当中有一个很有名的或者很有名的个明星， mungkin pada waktu mereka melahirkan anak, 当他们生下了小孩， pasti mereka akan bikin acara yang wah luar biasa. 所以他们就会在外面昭告全天下。 Pasti mereka akan mengundang orang-orang yang besar dan terkenal untuk 他也 datang. 会邀请了很有名的人来参加他的这样子的活 Di dalam 动， segala kemewahannya yang begitu luar biasa, 用着这样那么棒的这个方式， tidak semua orang bisa datang dalam menyambut kelahirannya. 所以不是每一个人都能够来接受这一位我们的神。 Tetapi berbeda dengan kelahiran raja di atas segala 但 raja. 是这样的方式对于我们万王之王是完全不一样的。 Justru dia lahir di dalam kesederhanaan ini. 那么他诞生的时候是用简单简朴的方式进来， Dia tidak lahir di sebuah istana yang megah, 他不是诞生在一个很豪华的皇宫里面， tetapi dia lahir di dalam kandang 但是 hewan ternak, 他 saudara. 就是在一个马槽里面。 Dan pada zaman itu hewan ternak itu biasanya ditaruh dalam gua-gua, saudara. 那所以在一般来说，那个我们所养的这些动物呢，通常都是在那个洞里面。 Dari situ kita bisa belajar kenapa dia bisa membawa kesederhanaan ini dalam kelahirannya. 所以因为这样的方式，我们可以学习到他到底有哪一方面可以让我们学习，他哪一方面是简朴了呢？ Sebenarnya kelahirannya itu dia mengundang semua orang untuk datang kepada dia. 那么他诞生的目的呢，就是他邀请所有的人可以来到他的面前。 Tetapi pribadi-pribadi yang datang adalah sebagian ada orang-orang yang mungkin kurang dianggap, saudara. 有一些人来到他的面前，可能他是被世界上或者其他的人丢弃的。 Karena mereka hanyalah mereka adalah para gembala, saudara. 那他们可能就是一些这个牧羊的人， Supaya semua orang bisa datang kepada dia. 所以每一个人都可以来到他的面前， Menyambut kelahirannya. 来接受他的诞生。
Itu sebabnya dia lahir di dalam kesederhanaan. 这所以呢，他诞生的时候是用简单、用简朴的方式。 Hal ini mengajarkan kita tentang yang namanya kesederhanaan dalam kehidupan ini, saudara. 因此，他这样的方式来教导我们，在我们人生里面，我们也是要活出简单简朴。 Karena Tuhan tidak pernah memandang status ataupun kekayaan 因 kita. 为上帝不会议论，就是你的有多少的财富啦，你的地位有多高啦。 Ingat, dia yang empunya dari alam semesta ini, saudara. 那要清楚知道，他是拥有这个全世界我们所看到的全宇宙都 Dia 是他的， raja di atas segala raja. 他是万王之王。 Kalau dia lahir di dalam kesederhanaan, 但是如果他用简单的方式诞生， karena dia mau semua orang bisa datang kepada 因为 dia. 他想要每一个人的就不分高低，你都可以来我的面前。 Itu tujuan dia datang ke dunia ini. 这个就是他来到这个世界上的目的， Bukan untuk memilih-milih siapa yang boleh datang, siapa yang tidak bisa 而他 datang. 不是选说啊，你可以来，你这个不可以来，你那个可以来，你那个不可以来，他没有这样子的分别。 Tapi dia mengundang semua orang dari segala posisi dan dalam status ekonomi dan derajatnya, saudara. 所以呢，他在邀请所有的人，不分你的地位，不分你的财务，不分你的高低， Dia undang untuk datang kepada 他 dia. 邀请每个人来到他的面前。 Nah, hari ini bagaimana dengan kita, saudara? 今天我们如何呢？ Sudahkah ada yang namanya kesederhanaan ini yang membuat kita bisa membawa orang-orang lain datang kepada 那 Tuhan? 么有没有用神的这样的简朴的方式来邀别人，来影响我们四周围的人呢？ Atau jangan-jangan orang tidak bisa datang kepada Tuhan karena kita membuat segala sesuatunya itu menjadi ribet, saudara. 或者相反的，因为我们把一些变得很复杂，所以没有任何人来想要接近我们的神。 Nah, kita belajar bagaimana Yesus itu lahir di dalam kesederhanaan. 那么我们要学习耶稣用简单的方式、简朴的方式诞生在这个地球上。 Karena tujuannya adalah supaya semua orang bisa datang kepada 再一 dia. 次，他的目的就是要所有的人可以来到他的面前。 Nah, slide selanjutnya dikatakan kematiannya adalah puncak misi daripada penyelamatan. 下一段的就讲到说，他的死亡的方式就是救恩的顶峰。 Bahwa kita harus ingat baik-baik ya, kelahirannya ini membawa satu misi dalam hidupnya. 我们要记得，当他诞生的时候，他带了一个意象来到我们的世界上。 Pernahkah kita menyadari akan hal ini, saudara? 我们是否曾经醒悟或者觉悟呢？ Bahwa setiap Natal kita merayakan kelahiran seorang anak 每一次圣诞节，我们庆祝了一个婴儿的诞生， yang mati untuk kita semua, 而 saudara. 且以后为了我们而死亡， Yang rela memberikan segala sesuatunya untuk kita semua. 甚至把他所拥有的一切都给了我们。 Bahkan dikatakan pada waktu kita ini masih berdosa. 甚至我们还是罪人的时候， Tapi dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. 但是他来到这个世界上来拯救你和我。 Jadi kalau kita merayakan Natal, harus dengan penuh ucapan syukur, saudara. 所以每当我们庆祝圣诞节的时候，要带着满满的感恩， Karena dengan kelahirannya membawa dia kepada kematiannya yang menyelamatkan kita. 因为当他诞生的时候呢，往后就会让他丧失了他自己的生命，为了我们。 Pernahkah kita membayangkan seandainya Yesus itu tidak pernah lahir ke dunia sebagai manusia? 我们是否曾经想过，如果耶稣不曾来到这个世界上的时候， Maka yang terjadi sama kita adalah kebinasaan yang kekal. 那么在我们人生里面，我们就是灭亡的结果。 Kematian yang kekal, terpisah daripada Tuhan. 所以永恒的死亡跟神永远的分开。 Itu sebabnya Yesus harus lahir ke dunia ini. 之所以耶稣必须要来到诞生在这个地球上，世上， Ingat baik-baik bahwa dia lahir itu untuk membawa satu misi penyelamatan. 所以要记住了，当他诞生呢，他带着一个很大的任务。 Bahkan dikatakan sesuatu yang mungkin dia itu juga kalau bisa dia tidak lakukan. 甚至他可能如果可以选，他不想选这一项，不想来。 Karena pada waktu di Taman Getsemani dia berdoa, saudara. 因为在 Getsemani 的时候，他这样子的祷告， Menghadapi yang namanya penyalipannya. 当他知道前面他的眼前有十字架等着他的时候，
Dia berdoa, Bapa kalau bisa lewatkan ini semua 他祷 daripadaku. 告着，他说：“阿爸父，如果可以的话，把这一切直接往前走。 Tapi terlebih dari sebuah ini, biarlah rencanamu yang terjadi dalam 但是我 kehidupanku. 所说的一切不是我的，乃是神的旨意行在地上。 Kematiannya ini dari sini kita belajar bagaimana penyerahannya yang luar biasa 所以 total 从 kepada Tuhan. 他的死亡里面，我们可以学习他完全的交在神的手里。 Dan yang harus kita ingat baik-baik, kematiannya ini sebagai manusia yang harus kita ingat, saudara. 我们要牢牢记住，神死的时候，他是100%人类来的， Ingat baik-baik karena dia itu adalah Tuhan yang turun sebagai manusia. 所以要记住了，他是一个神，然后用身成为人来到这个地球上。 Jadi jangan salah, bukan Tuhan yang mati, saudara ya. 所以不要搞错了，这个不是我们的神死去了，而是人。 Tetapi kemanusiaannya ini yang dia korbankan untuk kita semua. 但是它里面的人性，他让他牺牲了。 Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. 以赛亚书第53章第5节是说，那知他为我们的过犯受害， Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. 因为我们的罪孽被压伤， Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. 因他受了刑罚，我们得平安； Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 因他受的鞭伤，我们得医治。 Bayangkan kalau kita harus menanggung yang namanya kejahatan orang lain. 所以想象，如果我们必须要承担别人的罪， Rasanya hari ini bagaimana kalau seandainya kita harus masuk penjara karena orang lain melakukan sesuatu yang jahat. 比如说，我们为了那一些犯罪的人进监狱，我们替他， Tapi 你觉得怎么样？ semuanya itu ditujukan kepada kita. 但是所有的一切呢，就针对我们来说， Sehingga kita yang harus menanggungnya. 使得我们必须要承担这所有的一切， Karena kejahatan orang lain, kita harus menanggungnya sehingga kita harus 因 dihukum. 为别人的过犯、别人的过错，我们必须要承担他所有的过犯， Kita harus ganti rugi. 我们必须要赔偿。 Rasakan bagaimana itu sakitnya bukan main, 可以 saudara. 想象那样有如此的痛呢？ Mungkin sebagai manusia kita akan ngebrontak, kita akan bilang, kan bukan salah saya. 可能成为人类，我们说这不是我做的耶， Harusnya yang menjadi pelaku kejahatan dia yang harus bertanggung jawab. 他是犯法的人，应该是他，而不是我。 Kadangkala di situ kita melihat, 有时候在这个地方，我们可以看到， kok Tuhan saya diperlakukan tidak adil. 就跟神说：“神啊，你看不公平，为什么人家对待我不公平呢？” Tapi seandainya kalau Tuhan tanya sama kita, apakah aku pernah diperlakukan dengan adil? 但是如果上帝可以这样子问，那我是否被曾经对待过吗？ Itu akan membuat kita berpikir berkali-kali. 这样子会让我们一直在思考，一直在想， Karena dikatakan dia yang tidak bersalah dijadikan bersalah oleh karena kita. 因为里面说过他是无罪的人，因为我们罪人，所以他被Oleh 判， karena pemberontakan kita, oleh karena kejahatan kita. 因为我们的叛逆，因为我们的过犯。 Dikatakan yang keselamatan malah ditimpakan kepada kita yang Nama- tadinya kita salah. 那个救恩呢，变成我们的，其实我们不配，我们是罪人来的。 Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 那么因为他受的鞭伤，我们得医治了。 Hari ini pikirkan baik-baik saudara bahwa kematian Yesus itu sungguh teramat sangat luar biasa. 所以今天开始呢，从今天才开始，我们好好的记住，上帝的死亡真的对我们来说很重要。 Jadi hari ini pikirkan baik-baik bagaimana kita melihat hidup kita ini saudara. 所以好好的思考，来看好我们的人生怎么样的过。 Bahwa hidup kita ini sungguh teramat sangat mahal dan 所以我 berharga. 们的人生真的非常的昂贵。 Jadi jangan lagi kita berpikir, wah hidup saya mah sia-sia, nggak ada harganya. 所以你不要说啊，算了啦，我的人生没有用的啦，是徒劳的。 Ingat baik-baik karena hidupmu raja di atas segala raja mati di kayu salib. 所以因为你和我的人生，我们万王之王、万军之耶和华替我们去死。 Jadi mengucap syukurlah kalau sampai hari ini kita masih ada 所以 saudara. 呢，如今如果我们还是存在的话，感谢主，感恩归于我们的神。 Gak usah lihat orang lain punya ini, orang lain punya itu. Gak usah lihat itu saudara. 不要嫉妒别人，不要看他有这个，他有那个。 Engkau punya Tuhan yang mau mati bagi 阿 dirimu. 门。我们有神愿意为了我们去死， Itu adalah karya anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan buat 这个 kita. 是神最大的作为，给了我们所有的人。
Saudara tahu yang namanya kasih karunia? 我们知道这个恩典， Kasih karunia itu berbicara bahwa yang memberi itu tidak layak untuk memberi, 所 saudara. 以这个恩典讲到说，给的这些人是不配的， Dan yang menerima tidak layak untuk menerima, 那么 saudara. 这些领受的人呢，也不配领受。 Tapi itu yang terjadi atas dalam kehidupan kita karena kasih karunia Tuhan. 但是因为神的恩典，我们被领受了。 Dia nggak wajib untuk nolongin kita, saudara. 其实他没有义务要帮助我们， Dia nggak wajib untuk mati buat kita. 他也没有义务为了我们去死。 Kalau kita ngadu secara pengadilan, 那如果我们去告去法院， kan kita bisa bilang dia yang salah, dia tanggung jawab 你 dong. 可以说他犯的错呢，他就负起责任吧。 Bagaimana seandainya kalau Yesus bilang begitu sama kita, 如 saudara? 果耶稣说这句话对我们来说，你怎么觉得呢 Kan？kamu yang salah, kamu tanggung jawab. 那你犯的错嘛，那你负责呀。 Kamu yang bikin kejahatan, kamu tanggung 那 jawab. 你犯错的呀，那你要负起责任的呀。 Tapi apa yang dia lakukan? Dia mati untuk kita, 但是 saudara. 他做了什么？他代替我们， Dan dikatakan dia mati pada waktu keadaan kita itu berdosa. 在里面说过，当我们还是罪人的时候，他替我们去死了。 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. 约翰福音第3章第16节里面说过，因为他如此的爱这个世上的人， Ingat baik-baik, akan dunia. 记得世上的人， Bukan akan orang Kristen. 而不是基督教， Bukan akan orang baik, 不 saudara. 是好人。 Tetapi dunia. 但是他说世上的人， Berarti di dalamnya ada orang jahat, ada orang baik. 所以在里面包含有好人有坏人， Ada orang yang mengasihi Tuhan, ada orang yang membenci 有 Tuhan. 人爱神的，有的讨厌神的， Ada orang-orang yang tidak peduli sama Tuhan-Tuhanan, saudara. 有的人就是不管，哎呀，你说什么神我都不理的啦。 Tetapi Yesus mati untuk menebus dunia. 但是耶稣就是因此这样子来拯救 Kalau 这个地 di 球， situ kita bisa melihat ada satu kerinduan hati Tuhan. 所以在里面可以看到神真的很渴慕、很渴望。 Satu kerinduan dikatakan someday, suatu saat nanti manusia akan datang kepada. 所以他渴望到他怎么说呢？终有一天，人一定会来到我的面前。 Mungkin gak hari ini tapi minggu depan. 可能不是今天，也许下个礼拜， Mungkin tidak minggu depan tapi bulan depan. 或许不是下个礼拜，也可能是下个月 Mungkin，tidak bulan depan tapi 100 tahun 那 kemudian. 也有可能也不是下个月，但是100年后， Tuhan tetap menanti-nantikan kita, 神 saudara. 继续的等候等待。 Itu sebabnya dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. 之所以呢，2000年前在被钉在十字架上， Dia masih menanti-nantikan saudara dan saya datang kepada 他 dia. 仍然还在等候你和我来到他的面前。 Dia nggak pernah bilang sorry, udah kelamaan, nggak 他 berlaku 他 lagi. 不曾说，哎，你太晚了，过期了。 Tapi dia tetap menanti-nantikan kita, 但是他 saudara. 仍然继续的在等候我们。 Slide selanjutnya dikatakan mengapa dia harus mati. 那么下一段他说，为什么他要死呢？ Di situ diingatkan bahwa dosalah yang memisahkan kita, saudara. 在里面提醒了我们，因为我们的罪，使得我们跟阿爸父分开了， Sehingga mau tidak mau dia harus mati untuk kita semua. 使得有没有选择，有没有任何办法，他还是要走这条死亡的路 Untuk，menebus dan membayar segala kejahatan dan pemberontakan kita, 来 saudara. 拯救我们以及赔清我们所有的罪。 Ingat baik-baik bahwa kita bisa hidup bebas melakukan apa saja yang kita mau di dunia ini. 记得了，我们在这个线上呢，地球上呢，我们可以做任何我们想要做的事， Tetapi saudara tidak pernah bebas daripada konsekuensinya. 但是我们投不走这个结果。 Dan itu harus dibayar dengan yang namanya kematian. 那么这一切呢，必须要用宝血来赎尽， Karena upah dosa adalah maut. 因为如果你犯错了，死亡就是我们的代价。 Itulah sebabnya Yesus turun ke dunia untuk menebus kita 之 semua. 所以耶稣下来地上来拯救我们， Karena dia mau kita tidak berakhir di nyala api neraka selama-lamanya. 因为他不愿意我们进入这个永恒的这个地狱， Tetapi dia mau kita berakhir di rumah Bapa yang kekal, 但是 saudara. 他要我们直接进入在永恒的天家。 Kalau kita hanya merayakan kelahirannya, 如果我们只是庆祝他的诞生， jangan pernah melupakan kematiannya, 那 saudara. 千万别忘记他的死亡， Karena kematiannya inilah justru yang memberikan kita kehidupan yang baru. 因为他的死亡产生了我们新的生命， Ada pengharapan di dalam dia, 在里 saudara. 面在神里面有新的盼望。 Inilah kasih yang nyata yang rela berkorban. 这个 bagi 就是真实的爱，愿意为他人而牺牲。
Hari ini coba kita ngaca ke diri kita 现 masing-masing. 在让我们试着照个镜子， Sudahkah kita berkorban supaya orang bisa datang kepada Tuhan? 那么我们有过牺牲了吗？使得别人愿意来到耶稣的面前吗？ Mungkin kita belum sampai berkorban sampai kehilangan nyawa, 或 saudara. 者我们牺牲的时候，不是牺牲我们的生命， Tapi hal yang paling simpel berbicara tentang pengorbanan, 但是很简单的，在讲到这个牺牲的方面的时候， itu berbicara tentang mengalah pada waktu kita benar. 也就是当我们觉得我们对的时候，我们退一步。 Mungkin kita bilang, kan saya benar, kenapa saya harus mengalah? 那你可能说，我对啦，干嘛我要退步呢？ Nah, seandainya kalau Yesus juga jawab, kenapa saya yang harus mati? Kan Rugo- saya benar. 如果这句话耶稣也对我们说的话，怎么办呢？ Pikirkan baik-baik tentang hal ini, 所以我 saudara. 们要好好的思想这段话。 Ada hal-hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. 有些事在我们的生活上面、我们的家庭上面所发生的事， Kalau ada perdebatan-perdebatan yang terjadi, 如果在里面有争论的时候， hari ini mau nggak kita merendahkan hati kita, saudara? 那么我们是否选择谦卑我们自己， Kita mengalah. 让我们退一步？ Belum tentu kita kalah, 我们不输， tapi supaya orang bisa datang kepada Tuhan, saudara. 退一步海阔天空，让他们能够接近我们的神。 Kalau kita terus-menerus berdebat, 那 saudara, 如果我们继续的跟他争吵争论， orang pasti akan menjauh daripada kita. 那别人可能会走我们远远的。 Itu sebabnya kita yang mengalah duluan. 所以我们选择先退一步，退让。 Pasti mereka akan berpikir kalau kita yang mengalah nanti kita yang akan pergi meninggalkan mereka, saudara. 那么可能他们就说：“哦，他已经退让了，那可能他会离开吧。” Tapi justru sebaliknya, sama seperti Tuhan Yesus. 但是相反的，跟我们耶稣一样， Kita mengalah bukan karena supaya kita berpisah dari orang-orang yang mungkin kita perdebatkan. 那么当我们退让的时候，不代表我们离开了这个跟我们争论的这个人， Tapi kita bisa ada di sekeliling dia dan selalu bersama dengan mereka. 而是我们可以永远待在他们的身边、他们的身后。 Bisa nggak kita bilang, kalau kamu nanti ada apa-apa, saya ada di sini ya buat bantuin kamu. 那么你是否可以讲这句话？诶，如果你遇到任何问题，我在你这里哦，我在你左右哦。 Kalau kamu butuh bantuan, butuh pertolongan, saya ada di sini ya buat nolongin kamu. 那如果你需要帮忙的话，你需要伸手的话，我在这，我在这，我可以帮助你。 Pasti akan membuat orang lain berpikir, ngapain dia ada di sekeliling saya, bantuin saya. 可能那个人说：“哎呀，这个人莫名其妙，你干嘛要在我的身边来帮助我呀？” Dari situ kita bisa mempraktekkan bagaimana Kristus mati buat kita semua. 在这里，我们就可以成为神的榜样，就按照神所做的一模 Karena 一 pada 样。 waktu dia mati di kayu salib, 当他死在十字架上的时候， dia tidak pernah, Alkitab nggak pernah bilang dia ngancem kita semua. 那在圣经里面没有记载说他是在威胁我们， Tidak pernah ada ayat dikatakan, awas ya gara-gara kalian saya mati. 他圣经里面没有说就是小心点哈，因为你们我去死了。 Tapi dikatakan biar aku yang mati di kayu salib. 但是他说让我来代替你死在十字架上， Supaya semua orang bisa memperoleh 是的， keselamatan. 所有的世人都能够得到救恩。 Dari situlah kita belajar, saudara. 从那个时候，我们开始学习。 Please hari ini janganlah berdebat-debat dengan orang lain. 所以今天我们不要再跟别人争论。 Biarpun kita tahu kita benar, it's okay untuk mengalah, saudara. 虽然我们知道我们对，像中文说退一步海阔天 Kalau 空。 saudara dengar kuat lagi, ingat tentang kematian Yesus buat 如 kita. 果你真的退不了了，已经忍受不了了，你记得上帝为我们死了。 Dari situlah kita akan mampu, saudara, mengalah dan mengasihi orang-orang 从 sekeliling 那个 kita. 地方，我们可以让一步，爱别人。 Dan selanjutnya dikatakan kehidupan baru di dalam Yesus. 在基督里面生的新的生命。 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. 格林多后书第5章第17节说过：若有人在基督里，他就是新造的人。 Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. 就是已过，都变成新的了。 Hari ini sudahkah kita menjadi ciptaan yang baru di dalam 今 Kristus? 天在主里面，我们是否新造的人了呢？ Coba kita sama-sama merenungkan kembali, saudara. 让我们试着来一起默想。 Dari sebelum saya mengenal Tuhan sampai saya mengenal Tuhan, 当我还没有认识耶稣，到我认识耶稣，
Adakah perubahan dari cara saya 当 berbicara, 我说话的方式是否有改变呢？ dari cara saya melakukan sesuatu, 当我在做事的时候是否有改变呢？ dari cara saya memikirkan sesuatu, 在 saudara. 我思考的时候有没有改变呢？ Kalau kita tidak ada perubahan sama sekali, 如果你找不到你的改变， berarti kita belum menjadi ciptaan yang baru, 那么 saudara. 我们不能称为新造的人， Karena ciptaan yang baru di sini dikatakan ada perubahan dalam kehidupan kita. 因为新造的人是讲到说，在你里面有改变，有新的事出生， Kata-kata kita berubah, 我们的 saudara. 说辞改变。 Kalau dulu kata-kata kita bisa pedesnya bukan main. 如果我们以前说话好像两刃刀一样哈，就一切进去。 Sekarang kata-kata kita penuh dengan kasih. 现在我们的说辞都有满满的爱。 Ada waktunya di mana kita berbicara, berkomentar. 有时候我们可以提过意见， Ada waktunya kita belajar untuk menahan perkataan 有 kita. 时候要让我们安静不说话。 Kalau dulu mungkin kita belum bertobat, wah mulut kita cepet banget berkata-kata, 以 saudara. 前呢，可能我们还没悔改的时候，哇啦，我们的话都好像火箭一样那么快。 Tapi karena sekarang kita ciptaan yang baru, ada waktunya kita hanya bisa tersenyum. 但是因为我们新造的人，有时候我们只是默默的给他一个微笑。 Biarpun kadangkala hati kita tuh rasanya dongkolnya bukan 虽 main, 然说 saudara. 里面那种很气哈， Tapi kita belajar, karena kenapa? Saya adalah ciptaan 但是我 baru. 们学习啦，我们是新造人啊，不一样了呀。 Itu semua harus dilatih, saudara. 这一些都是要锻炼的， Nggak bisa dalam sekejap berubah menjadi ciptaan yang baru, itu 不 nggak 能 bisa. 马上就改变，立刻都改变，不行的。 Dari perbuatan kita, saudara. 从我们的作为， Kalau dulu sebelum bertobat, segala sesuatu yang terjadi sama kehidupan kita, kalau orang lain melakukan sesuatu sama kita, saudara, 那以前呢，如果还没有信造的时候呢，人家对我们做些事， kalau dulu kita bilang, wah saya akan balas ya, tunggu nanti. 如果以前呢，等啊，我给你报复给你。 Tapi sekarang kita bisa menahannya, 现 saudara. 在我们 Dan sekarang kita bisa deketin dia lagi. 所以现在就好了呀。 Dan kita bilang apa? Tuhan Yesus memberkati. 那你说啊，不没事，耶稣祝福你。 Dan belajar untuk melakukan kebaikan untuk orang itu, saudara. 那就学习如何做好事对这个人。 Mungkin pertama-tama dia nggak akan terima. 首先可能他不接受， Kadangkala ada orang seperti itu, dia bilang apaan sih? 有的 Gitu 人 ya, 说：“ saudara. 哎呀，你干嘛讨我喜欢哈 Tapi sebagai ciptaan yang baru,？” 但是新造的人， kita belajar untuk tetap melakukan 我们继 kebaikan. 续的做，继续的给他做， Kenapa? Karena Wisam. Yesus sudah baik untuk 因 kita. 为耶稣对我们如此的好呀。 Segala sesuatu kita harus ingat dari bagaimana Yesus memperlakukan kita. 所以一 saudara. 切我们要记住，耶稣怎么对我们，我们怎么待人。 Adakah di sini dari kita yang pada waktu berdoa kemudian Tuhan bilang minta ampun terus nggak bertobat-bertobat? 那有没有你在多祷告的时候，耶稣说：“哎呀，你干嘛一直求原谅啊、饶恕，但是你都不悔改的耶？ Udah nggak usah datang lagi deh, 啊算 capek 了 udah. 算了，不想看到你走。” Ada di sini yang pernah diusir sama Tuhan Yesus? 有吗？有没有被神赶走过的人？有没有？ Dia selalu menerima kita loh, 他 saudara. 永远都接受我们的， Apapun yang kita lakukan, 不管我们做了什么事， dari kita sengaja maupun tidak sengaja, 我们刻意的做或者无意的做， sampai hal yang kita tahu ini sebenarnya jahat nggak boleh. 直到我们明明知道这个是犯错的，不可以的。 Tapi pada waktu kita bertobat, kita minta ampun, Tuhan Yesus tangannya tetap terbuka untuk menerima 阿 kita. 门。当我们悔改，我们知道错了，耶稣的双手永远都是等着我们。 Harusnya dari situ kita belajar, inilah kehidupan baru yang saya harus pelajari. 之所以我们就是要说，这样就是新造的人，我们必须要有的， Mulai ada perubahan-perubahan dalam hidup ini. 在人 saudara. 生里面开始有改变，有改变。 Dan tidak ada kata terlambat untuk 在你神 berubah. 的字典里面没有说太晚的， Ya, dan firman Tuhan katakan di situ, 神的话是这么说的。 di slide selanjutnya dikatakan, apa yang bisa kita lakukan di dalam hidup yang baru ini, 在 saudara? 我们新造的里面，我们能做什么呢？ Ya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Kita menjadi menerima Yesus sebagai juru selamat. 教导我们，我们先接受他成为我们救恩 Karena 救 kita, 主。 karena kita bisa hanya mendengar cerita tentang Yesus. 那么我们可能只能单单听别人在诉说耶稣的事， Tapi kalau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, 但是能够让他成为我们救主、我们的救恩， itu tidak mudah
seperti hanya mendengarkan cerita, 它 saudara. 是不简单，不是你听一听人家讲故事就懂了， Karena perlu yang namanya pengorbanan, 但是需要牺牲在其中， kesabaran dalam menghadapi penderitaan. 忍耐在我们的问题里。 Tapi di situ kita sadar, saudara. 但是那里我们清楚的知道， Sama seperti saya, saudara. 就像我一样， Hal-hal yang berat yang harus saya lalui, 我走过了很重担的一些事， yang harus saya jalani. 我必须要走，不能逃。 Yang kadangkala secara manusia saya pikir, kenapa ya harus saya lakukan itu? 有时候我就问人啊，干嘛我要这么做的呀？ Gunanya apa buat 那 saya? 对我来说有什么好处呀？ Tapi saya bilang, ini semua saya lakukan untuk Tuhan. 但是我要跟神说，这一切我是为了神而做。 Sekalipun saya nggak kuat, saya nggak mampu. 虽然我站不住脚了，不 Saya 行了， jujur datang kepada Tuhan. 我坦白的、坦然的来到神的面前， Tuhan, saya tahu saya nggak kuat, saya nggak sanggup. 跟神说：“神啊，我不能了，我不行，我撑不住了。 Tapi saya minta Engkau yang memampukan saya untuk 但是 melakukannya. 求你加给我力量，求你加给我力量，我做得到。 Memampukan saya untuk meminta maaf. 你让我有办法请求他的原谅， Memampukan saya untuk mengasihi orang-orang yang jahatin saya. 你让我有力量可以爱那些犯错的人， Jadi bukan dari kekuatan kita, kemampuan kita. 而不是从我的能力来的。 Tapi dengan mengizinkan Yesus menguasai kehidupan kita. 而是 saudara. 让耶稣进入我们的里面来控制我们的人 Nah, 生。 selanjutnya dikatakan hidup sebagai terang dunia. 在下一个讲说，我们活的时候要成为世上的光。 Ingat baik-baik, Tuhan itu memanggil kita sebagai terang dan garam, 记 saudara. 得我们被神呼召是要成为盐，还有世上的光。 Terang itu bukan berbicara kita kemana-mana bawa senter, saudara. 那这个光不是代表说你去到哪里你就带着手电筒啊，就这样子带着。 Menjadi terang dan garam berbicara tentang keteladanan kita. 当在讲到盐和光呢，是讲到我们要模仿我们的神。 Karena orang-orang di sekeliling kita memandang dan melihat kita. 所以每一个人四周围的人都是用放大镜来看我们的。 Bagaimana cara kita berbicara, 你说话的方式怎么样呀？ bagaimana cara kita memperlakukan orang 你 lain. 怎么 saudara. 样对待别人的呀？ Sudahkah itu semua membawa kemuliaan bagi nama 是 Tuhan? 否我们所做的一切带着荣耀于我们的神呢？ Membawa orang lain datang kepada Tuhan? 能够带其他人看到我们的神呢？ Atau jangan-jangan, saudara, 或者 dari perkataan dan perbuatan kita 从我们的口实，从我们的行为， membuat orang lain tidak mau datang kepada Tuhan. 让别人觉得说不去找神了。 Ingat, kita adalah ciptaan yang baru, 记得我 saudara. 们是新造的人了， Jangan lagi kita melihat kehidupan kita yang dulu-dulu lagi. 不要去瞧看我们的过去， Tapi 放 sekarang 下。 kita melihat Yesus yang sanggup mengubahkan. 可以看到耶稣来改变了我们， Mulai belajar untuk menjadi teladan, 来 saudara. 开始成为别人的榜样。 Sekalipun mungkin tidak ada orang yang nepuk-nepuk bilang, good job, bagus ya 虽 kamu. 然没有人给你鼓鼓掌啊，你很棒，你很棒， Tapi kita melakukannya untuk Tuhan, 但是我 saudara. 们所做这一切就是为了我们的主， Sehingga nanti orang-orang di sekeliling kita, 使得我们的四周围的人， bahkan anak cucu kita, 甚至我们的子子孙孙， mereka akan mengingat keteladanan 他 kita. 们会记住我们所做的， Mereka akan mengikut Tuhan 他 dalam 们 kehidupan mereka. 因此会跟着耶稣。 Itu sebabnya kita ada sampai hari ini. 之所以我们到今天还在 Menjadi teladan, menjadi contoh, membawa orang datang kepada Tuhan. 成为榜样，人的榜样，带他们到耶稣的面前。 Dan yang ketiga adalah membagikan kabar baik, saudara. 第三个就是要分享好消息， Membagikan kabar baik bukan hanya bercerita tentang semua yang baik-baik, yang bagus-bagus, saudara. 分享好消息不单单只是跟大家讲好事而已， Tapi ada hal-hal yang sulit yang terjadi dalam kehidupan kita. 但是在我们人生里面有艰难煎熬的， Disitulah kita berkata, saudara. 我们在那里面说话。 Memang susah, memang sulit bagi saya. 虽然对我来说很难，很不容易， Tapi saya percaya Tuhan sanggup 但是 mengubahkannya. 我相信上帝有办法扭转过来。 Memang kelihatannya sakit penyakit yang didera sama saya. 感觉上我的病痛， Tapi saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkannya. 但是我知道耶稣有办法来医治我的 Dari 病。 semua orang melihat kita, saudara, 从每一个人在看到我们的时 kita 候， bisa belokkan itu kepada 我 Tuhan. 们可以让他扭转回到耶稣的面前， Sehingga orang-orang bisa melihat 使得所有的人可以看 pada 到， waktu kita susah, kita selalu ingat Tuhan. 当我们困难的时候，我们不
忘记我们的神，牢牢记住我 Dan 们的 pada 神。 waktu kita lagi senang, 当我们开开心心的时 kita 候， lagi punya berkelimpahan, 我们满满腹杯满溢的时候， kita pun tetap ingat Tuhan 我 dalam 们 kehidupan kita. 仍然记住我们的神。 Artinya dalam seluruh kehidupan kita, suka maupun duka, 换句话来说，得时或者不得时， orang bisa melihat ada Yesus Kristus dalam 别 kehidupan 人 kita. 可以看 saudara. 到耶稣基督在我们的里面。 Nah hari ini maukah kita merayakan Natal ini saudara? 那今天问题来，要不要我们庆祝的圣诞节？ Kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya yang mengubahkan kehidupan 他 kita. 的诞生、他的死亡、他的复活，能改变我们的人生。 Dan slide terakhir dikatakan, OK， 马太福音第22章37节到39节，耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是绝命中的第一却最大的。其次也要就爱人如己。 di sini dikatakan mengasihi Tuhan nomor satunya saudara. 所以爱神是第一的， Baru mengasihi sesama nomor 再来 duanya. 爱我们的四周围的人。 Jangan dibalik saudara. 所以不要把它颠倒过来哦， Karena engkau tidak bisa mengasihi sesama manusia 因为你没办法爱其他的人， tanpa engkau mengalami kasihnya 如 Tuhan. 果你不感受到神的爱， Karena kasih daripada Tuhan itu 因为神的爱 yang memampukan kita untuk mengasihi 是来 orang-orang 改 sekeliling 变 kita. 我们来爱其他的人， Karena kita tahu kita dikasihi sama 因为 Tuhan. 我们知道神是爱我们的， Demikianlah kita mengasihi sesama kita. 因此我们如此的爱我们的四周围的人， Karena kita tahu kita diampuni 因 sama 为我 Tuhan. 们也知道上帝原谅我们了， Demikianlah kita mengampuni sesama 那 kita. 么我们也同样的原谅我们四周围的人， Karena kita diterima oleh Tuhan 因 apa 为 adanya. 因为耶稣接受我们，无条件的接受， Demikianlah kita belajar untuk menerima orang-orang di sekeliling 那么 kita. 我们也 saudara. 是一样来无条件的接受我们四周围的人， Sehingga semua orang di sekeliling kita bisa melihat 使得所有在我们身边的人可以看见 ada Yesus Kristus nampak dalam kehidupan 耶 kita. 稣住在你的生命里面。 Haleluya. 哈利路亚！ Mari tundukkan 那我 kepala 们一 kita 起低头 berdoa. 祷告。 Bapa, 阿爸父， biar kami Tuhan boleh merayakan bulan Desember ini Tuhan. 让我们可以庆祝这个12月份， Kami boleh menghargai kelahiran-Mu. 我们可以尊重你的诞生， Karena Engkau lahir maka ada keselamatan. 因为你诞生，救恩就在。 Terima kasih atas Sisi. kematian-Mu 你 Tuhan. 的死亡，阿爸父， Karena kematian-Mu membuat perubahan dalam kehidupan kami. 因为你的死亡改变了我们人生的所有的一切， Sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam 使得 Engkau. 我们在你里面是新造的人。 Kalau hari-hari ini ada hal yang mungkin kami belum mampu, belum bisa lakukan 如果 Tuhan. 近期我们无能，我们做不到的事， Kami buka hati dan hidup kami dan pikiran kami. 我们打开我们的人生，打开我们的心，打开我们的思维， Dan kami meminta Engkau Tuhan Yesus untuk masuk dan bertahta. 让我们请你住在我们里面， Ajar kami untuk berkata dan melakukan. 教导我们如何的说，如何的行， Tuntun kami untuk berkata dan melakukan. 引导我们在我们的说话的方式，在我们的行为的方式， Biarlah seluruh kehidupan kami menjadi kesaksian yang hidup bagaimana Sudah. Yesus itu Umat. hidup dalam hidup ini. 所有的人生里面可以代表耶稣就是我们的救主。 Terima kasih Tuhan 谢 Yesus. 谢你，阿爸父。 Memasuki tahun 我 2026, 们要进入2026年， kami percaya kami tidak akan sendirian. 我们相信我们不独自一个人走 Tetapi，kami punya Yesus yang selalu menyertai 但 kami. 是耶稣随着我们。 Hanya di dalam nama Tuhan 只 Yesus, 愿奉耶稣基督的圣名求， kami berdoa dan mengucap 我们感 syukur. 谢感恩，祷告， Haleluya 哈利路亚， Amen 阿门。 Haleluya. Terima kasih buat Pak Charlie yang telah menyampaikan firman Tuhan dan terima kasih buat Bu Naomi yang telah menerjemahkannya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. 我们要进入我们的圣餐， Nah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri. 这个圣餐是神自己的圣餐。 Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang untuk
kali yang kedua. 这个圣餐的意义就是讲到神死去了，而且他再一次来到这个世上。 Setiap kali masuk dalam perjamuan kudus, inilah Memang- pesan Tuhan. 我们进入这个圣餐的时候，这就是神要我们做的， Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. 让这一切来纪念我， Marilah kita mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus, 让我们在纪念神的美善， supaya kita lebih mengasihi Dia. 使得我们更爱神。 Mari kita tundukkan 让 kepala. 我们低头， Siapakah kami ini Tuhan? 就是我们到底是谁呀？ Sebelum kami mengenal Engkau, 我们未认识你之前， kami adalah orang berdosa. 我们都是罪人。 Engkau yang tidak berdosa rela turun dari surga mulia menderita gantikan 你 kami. 无罪的从你荣耀的宝座下来拯救我 Sungguh 们。 kalau kami pikirkan ya Tuhan, 如果我们真的深思的考虑， betapa baiknya Engkau. 神啊，你如此的美好， Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. 你让我们成为你的儿女们， Engkau tuntun kami. 你引导我们， Engkau bela 你 kami. 辩护我们， Engkau memberkati 你 kami. 祝福我们。 Saat ini kau ingatkan yang Bapa. 现在你在提醒我们， Kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi 你 gereja-Mu. 的荣耀正在降下你的教 Memenuhi 会， jemaat-Mu. 来祝福你的教友， Memenuhi hati kami. 来祝福满满我们的心。 Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. 主耶稣要祝福你和我，透过这个圣餐。 Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. 但是好不好，我们用对的方式来领受。 Karena itu masing-masing kita introspeksi, lihat keadaan diri 因此， kita. 现在我们来反省，看我们自己的人生， Jangan simpan dosa. 别藏着你的罪。 Kalau kita diingatkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan, 如果神告诉你的错的时候， mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. 请我们快的请求饶恕。 Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami Tuhan. Sikiri ya Rabba ya Rabba Rabba. Makasih ya Bapa. Ya Aba Bapa, kalau kami mengingat kebaikan Tuhan, 我们阿爸父，我们如果记得你的美好， kami lebih mengasihi Tuhan Yesus. 我们真的爱你， Kami lebih mengasihi satu sama 我 lain. 们也是爱我们的四周围的人， Jamah kami, 触摸我们， penuhi kami, 充满我们， layakan kami, 让我们配得 kuduskan dan sucikan 圣洁我们， kami untuk dapat makan dan minum tubuh dan 使 darah. 得我们配得领受你的圣餐。 Bapak kuduskanlah para 圣洁 pelayan-pelayanmu 你所有的同 yang 工们 melayani perjamuan 来 kudus 服 ini. 侍你的圣餐， Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang 我 penuh 们带着感 ucapan syukur. 恩的心来进入这个圣餐。 Dalam nama 奉 Yesus. 耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Perjamuan kudus untuk diperuntukkan bagi yang sudah percaya. 这个圣餐是对于这些信主的人 Anak-anak 可以 di 拿， bawah usia 12 tahun jangan 12岁 makan 以下的人请不要 dan 拿， minum perjamuan kudus. 还有喝这个杯。 Ada yang belum terima perjamuan kudus? 啊，有没有人还没有拿到圣餐的 Sudah 呢？ semua? 好了吗？ Mari kita bangkit 那么 berdiri. 请大家起来。 Mari kita angkat roti di tangan kanan 让 kita. 我们用 tinggi-tinggi. 右手把我们的饼拿起来。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. 我当日所传给你们的宴是从主领受的， Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. 就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来 Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, 之后，他注谢了，以及说 Inilah tubuhku yang diserahkan bagi：“ 这 kamu. 是我的身体，为你们使的， Perbuatlah ini menjadi peringatan akan 你 aku. 们应当如此行。 Saudara yang dikasihi Tuhan, ” 为了是纪念我，亲爱的弟兄姐妹 bukankah 们， roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh 我们 Kristus? 刚刚剖开的这个饼，不是 Amen 我们和神一起的新约吗？ Mari kita makan dalam nama 那我 Yesus. 们奉耶稣的名领受。 Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. 我们把杯也是举高。 Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 那么饭后也照样拿起杯来，
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. 说这杯是用我的血所立的约， Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan 你们 aku. 每逢喝的时候要如此的行，为了是纪念我。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah 我们 Kristus? 刚刚所注谢的这个杯，就是我们和神新约吗？ Amin. Amin. Mari kita minum dalam nama 奉 Yesus. 耶稣的名，我们领受。 Sekarang mari kita ucapkan syukur. 让我们一起把感恩献给我们的神。 Terima kasih. Terima kasih. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup. 你的美好，你的美善， Tahun 2025 adalah tahun penuaian. 2025年是丰收之年， Segala berkat-berkat baru akan tercurah 所 bagi 有的新 semua. 的祝福一定降下于我们。 颂唱荣耀，感恩归你，我的主，我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂唱荣耀，感恩归你，我的主，颂唱荣耀，感恩归你，我的主，颂唱荣耀。 Terima kasih ya Tuhan untuk lawatan-Mu. 谢谢你阿爸父的同在， Berkat-berkat kesembuhan, 新的医治的祝福， mujizat-Mu, 新的奇迹 kelepasan, 释放， jawaban doa, 我们祷告的回应， kekuatan yang baru, 新的力量， pengharapan yang baru. 新的盼望。 Saatnya kami akan menerima 现在我们会 berkat-berkat. 领受你的祝福， Mari para suami angkat 先生 tanganmu. 们把你的手举高， Pengurapan raja, 国王的祝福， iman dan nabi. 先知 Pengurapan hikmat kebijaksanaan yang selalu baru Tuhan 智 berikan. 慧启示，神都是加于你们， Tuhan berkati kesehatan yang sempurna. 祝福他们的健康， Membawa keluargamu hidup takut akan Tuhan. 带到你的所有的家庭敬畏我们的神， Segala pekerjaan, 所有的工作、 usahamu, 生意， Tuhan buat berhasil 上 dan 帝 beruntung. 让他成就结果子。 Mari para istri, 所有的太太们， angkat tanganmu 把你的 di 手举 hadapan 高， Tuhan. 在神的面前。 Bapa, 阿爸父， jadikan istri-istri di tempat ini sebagai tiang doa dan tiang 让 penolong 在 untuk 这里 suami 的 dan 所有 keluarga. 的妻子们成为他们的祷告塔、祷告柱， Engkau jadikan mereka anggur yang manis di tengah keluargamu. 在他们的家中里面，他们是一个很甜的葡萄树。 Engkau berkati kesehatan mereka. 你祝福他们的健康， Menjadi ibu yang mendidik dan mengajar anak-anaknya untuk hidup takut akan 成 Tuhan. 为教导他们小孩子敬畏神的一个好母亲。 Engkau berkati segala usaha dan 你祝福 pekerjaannya. 他们手上所做的一切， Pengurapan yang baru. 神的恩高， Hikmat yang baru. 新的智慧 Turun atas istri-istri di 降 tempat ini. 下于所有的妻子们。 Mari para istri turunkan tanganmu. 谢谢妻子们， Anak-anak 谢谢 muda dan single 年 parent. 轻人以及单亲家 Angkat 庭， tanganmu 把 di 你的 hadapan 手举 Tuhan. 高，在神的面前， Anak-anak muda yang takut akan Tuhan dan Jiwa- menjaga kekudusan. 敬畏以及照顾圣洁的年轻人， Berhasil dalam studi 在 mereka. 他们的学业上面成功，更上一层楼。 Pengurapan Daniel 但 10 kali 利的 lebih 恩高 cerdas 10倍的更 daripada 强， orang dunia. 比世上的人更强， Turun atas mereka. 降下于他们。 Bagi yang bekerja kau jadikan kepala dan bukan 在 ekor. 工作的他们是头不成尾， Kau berikan keberhasilan dan keberuntungan. 让他们成功， Kau pakai hidup mereka untuk kemuliaan nama 使 Tuhan. 用他们的人生成为荣耀你的器皿。 Single parent,
担心家庭， Kami percaya mereka tidak pernah berjalan 我们 sendiri. 相信他们不曾独自一个人行走。 Tanganmu yang menopang 你的 mereka. 坚强的手按着他们， Urapan yang baru, hikmat yang baru turun untuk mendidik 新 anak-anak 的 kita 恩 takut 膏、 akan 新的 Tuhan. 智慧也是降于他们来好好的敬畏他们的小孩子们。 Kesehatan yang sempurna kau berikan kepada mereka. 健康完全的健康加于他们， Seluruh jemaat angkat tanganmu 所 di 有 hadapan 的 Tuhan. 教友们，我们把手举起来， Kami mengucap syukur ya 我 Tuhan. 们感谢你呀，阿爸父， Karena kami telah dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus ini. 因为你，我们配得领受这个圣餐， Kami percaya dengan iman. 我们用我们的信心来领受， Yang sakit sudah disembuhkan. 病痛的已经得医治了， Yang terikat sudah dilepaskan. 被捆绑的已经被释放了， Yang berbeban berat untuk sudah mendapat jawaban doa. 有重担的耶稣给你安慰答案， Dengan iman kami percaya 有信心我们相信， seluruh keluarga jemaat GBI PRJ Mandarin 我们 Service 所有的中文堂的家庭们 diselamatkan dalam nama 被 Yesus. 耶稣拯救，奉耶稣的名， Amin. 阿门，阿门。 Silakan duduk, Tuhan Yesus 大 memberkati. 家请坐，谢谢。大家请坐。现在的奉献的时间，来，我们一起来准备我们的奉献。哈利路亚。如果你们需要奉献的，你们可以把你的手提高，yang butuh kantong persembahan, amplop persembahan, boleh angkat tangannya, nanti dibantu oleh para usher. Atau juga bisa melalui QR code, bisa langsung ditransferkan dari handphone masing-masing ya. 好的，来，请大家可以站起来，我们一起来奉献祷告。好，我们一起来祷告。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的证明。哈利路亚。阿门，请大家可以立奉献，大家请坐。好的，现在我们要欢迎第一次来到我们教会，有没有？Ada yang baru pertama kali hadir di ibadah Mandarin? Yo mah, boleh angkat tangannya. 可以把你的手提高。好像没有哈。OK， 好了。哈利路亚。Haleluya, haleluya. Saya mewakili para gembala, PLT gembala dan seluruh jemaat GBI PRJ Mandarin mengucapkan terima kasih buat pelayanannya Pak Charlie. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan serta Bu Naomi yang telah menerjemahkannya. Nah, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Ya, nah, satu lagi saya pesan Bapak Ibu ya, jangan lupa bawalah perpuluhanmu ke dalam rumah Tuhan. Ya, ini adalah awal bulan, waktunya kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ya, bukan memberi tapi kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Baik, kita akan arahkan tangan kita akan berdoa buat hambanya, Pendeta Charlie. Bapa, terima kasih Engkau telah kirimkan hambamu di tempat ini. Tuhan, saat ini kami para hamba-hambamu dan jemaatmu memohonkan berkat Tuhan tercurah atas hambamu Pendeta Charlie Jeremia Tuhan. Terus Engkau pakai hidupnya Tuhan. Di dalam setiap langkahnya Engkau selalu besertanya. Hikmat-hikmat baru Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini. Rahasia-rahasia baru Tuhan bukakan kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani, menyampaikan firman-Mu, mujizat terjadi. Firman-Mu yang disampaikan Tuhan banyak mengubah bagi yang mereka mendengar Tuhan. Menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang ya Bapa.
serta berkati Ibu Beatrice yang saat ini bersama. Tuhan berkati istri daripada hamba-Mu itu. Berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Berkati keluarga besarnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, keluarga besarnya pasti seluruhnya diselamatkan oleh Tuhan. Anak-anaknya juga menjadi anak-anak muda di tangan pahlawan Tuhan. Akan menjadi berkat dimanapun ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa buat penterjemah Ibu Naomi. Tuhan berkati Tuhan. Pengurapan baru turun atasnya ya Bapa. Dimanapun hamba-Mu melayani akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati setiap pekerjaannya Tuhan. Di dalam pekerjaannya sebagai seorang guru Tuhan. Banyak murid-murid yang belum percaya akan menjadi percaya ya Bapa. Lewat pekerjaannya, lewat pelayanan di sekolah Tuhan. Tuhan juga berkati dia sebagai penterjemah yang melayani saat-saat ini orang-orang China ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, dia akan menjadi berkat. Dan banyak orang melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Orang-orang China akan menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari para jemaat angkat tanganmu, kita akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan telah terima berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, mereka berkata, aduh, kenapa begini Tuhan? Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat, dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 20, ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan,
pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maleakhi 3 ayat 18 berkata, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. Ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan Ia adalah Allah yang setia dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Walaupun manusia terkadang tidak setia. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip perkataan terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik. Namun, hanya manusia hebat yang dapat bertahan dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas yang tetap dapat hidup benar di saat berkelimpahan. Mari saudara, terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja. Namun, kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa sadar bahwa keberadaan kita bukanlah hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri dalam kehidupan kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.